हेलो फ्रेंड्स आम कथा वाईटी यूट्यूब चैनल तरफ मु सुकांत महापात्र आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आम कथा वाईटर मोटिवेशन वीडियो आपण मानकर कार्य लगी पारिछि और पिला मानक मन में ताहा रेखापात करि पारिछि जानिकी बहुत खुशी लगुच। आगु को एहीपरि मोटिवेशन वीडियो देखिबा आम कथा वाईटी सहित जोड़ी होई रुहंतु। वीडियो को विदाउट स्किप रे लास्ट पर्यंत देखंतु। आपण पिला दुष्ट होउछि कि तार पाठपढ़ार मन लगुनि कि से सबु समय मोबाइल प्रति बेसी आग्रह देखाउछि कि जदि आपण पिला दुष्ट होउताए पाठपढ़ा प्रति आग्रह देखाउ नथाए आपण चाहूचंती आपण पिलार मेमोरी पावर बढ़ू तार स्मरण शक्ति आहुरी अधिक इनक्रीज करू से पाठपढ़ार अधिक समय विनियोग करू। तेबे आपण मानक मोर अनुरोध विदाउट स्किप रे ए कथाटीर विषयवस्तु को शेष पर्यंत देखंतु और शुणंतु। मे मासर अंतिम समय समर वैक्सीन जो स्कूल मध्य छुट्टी थाए से समय केवल मोर कोचिंग सेंटर खोला थाए जेहेतु समस्त आनुआल एग्जाम सरी नुआ क्लास स्टार्ट हुई नहीं अल्प किछि पिला कोचिंग को आसु थांती। ठीक ता पूर्व दिन 10th क्लास एग्जाम रिजल्ट बाहरी थाए। मो सेंटर रे पहुँचवा को आउ अल्प दूर थाए शुणा पाइली कि जड़े कहीं बड़ पार्टी कर चित्कार करुच्ची। गाड़ी रोकी से घर निकट गला बेलू देखे तो जड़े बापा ता पुओ को अति निष्ठुर प्रहार करुछंती। ताकू देखी देह सहिलानी पाखक जाई बुझु बुझु जना पड़ा कि पूर्व दिन बाहरी 10th क्लास बोर्ड परीक्षा रे पिलाटी फेल होईची। सेही कारण ता बापा ताकू गाड़ी करुछंती और बाड़ौछंती मध्य। मुते देखी से बापा जनक गाड़ी और माड़ देवर निवृत्त रहिले। मु मध्य तांको पचारि घटना संपर्क अवगत हेली। सेही बापाटी मते कहिले, हे गुरुजी आपण कहतु जदि पुत्र अयोग्य है धन संचीबी कहीं और पुत्र जदि योग्य है धन संचीबी कहीं। दिन जाक अक्लांत परिश्रम करुच्ची मो निजर स्वास्थ्य को मु केबे देखिनी निजर सुख तो मु केबे भी भाविनी। सबु समय मोर से गोटे चिंता मो पिला किपरि भल मनीष हेबो भल पाठ पढ़िबो सबु पिलांक सहित समान हेबो तार कौनसी अभाव जेपरि से अनुभव न करिवो। सेथिपई मु मुंड झाळ तुंडेर मारी दिन राति किछि न मानी परिश्रम करि चलिछि। हेले ए पिला गत वर्ष मैट्रिक फेल होइतिला आउ ए वर्ष मध्ये ठीक पूर्व वर्ष परी घरे ना ता माँ कथा मानुची ना मो कथा सबु समय मोबाइल धरी खेलुची। पागलों परी से मोबाइल धरी कौन कौन गुणु गुणु होई कहूची हसुची पुणी मन दुख करी मोबाइल को चाह बसी रोची। सो लोकटर यही प्रकार कथा शुणी मु तांको कहली कि अरे बाबू सबु वृक्षरे औषधीय गुण अच्छी किंतु सही प्रकार जड़े कविराज दरकार जे कि सही वृक्षर पत्र फूल फल बकल और चेर को नहीं औषध करि सबु पिला भल मनीष होई परिबे किंतु सेथिपाई जड़े उत्तम गुरुर आवश्यक। गोटे उत्तम गुरु गोटे उत्तम परिवेश दरकार उत्तम संस्कार दरकार उत्तम महल सहित उत्तम माहौल हेबा दरकार। यही सबू पिलांकु जोगाई दियंतु तापरे ताठारु आपण ईप्सित कार्य आशा करंतु सियोर सक्सेस केबे भी रोकी पारिबे नहीं ताकू ता बौद्धिक विकास सहित तार सामाजिक विकास आपे आपे घटी चलिबो। पिला माने हेले गोटे गोटे माटी पिंडुला आमे ताकू जेमिति गढ़िबा सी सेमिति गढ़ी हेबो। जो बाटर आम राम मूर्ति गढ़ुचे से बाटर रावणर मूर्ति सबकि निर्भर करे गढ़ुवा शिल्पीर मनोभाव उपरे। सेथिपाई एक संस्कारी परिवार सहित उत्तम पितामाता और गुरुजन दरकार। गछरु आमे फल आशा करुचे सेथिपाई वृक्ष को उपयुक्त स्थान जेपरि सूर्यंक किरण पड़ी पारुथिबो आवश्यक खाद्य सार वायु चलाचल सुविधा और आवश्यक जल ये सब सठिक परिमाण सठिक समय जोगाई दे उपादान पाइपर। जदि कौन गोटिकर अभाव घटव तो तेरे सबू बालांस फेल आउ आशा कर रिजल्ट इनबालांस। ये सब शुणिला बापटी कहले, हे गुरुजी आपण एबे मते बतांतु मो पिलाटी किपरि भल मनीष हेबो। तांकर ए कथा शुणी अपराह्ने सेंटर को पुओ सहित आसवा को कहली। ठीक 4टा समय पुओ सहित से भद्र व्यक्ति जनक उपस्थित हेले। मु मध्य तांको अपेक्षा करी रहितिली। पिलाटी बिना मात्रा सहित मते मुंडिया मारिला। पिलाटी कहला, गुरुजी मु बहुत परिश्रम करुची पाठ मन रखिया पई किंतु मोर मने रहुने। मु कहली, अरे बाबा तुमे जदि मो कथा को स्थिर भाव में शुणिब मन रखी गोटी गोटी पालन करिब तेबे तुमे निश्चय जने भल मनीष हेबो। ए समाज ए लोक माने जो माने तुमे अकृत कार्य जो तुमको अणदेखा करूचंती सेमाने सियोर तुमको इंपोर्टेंस देबे। ए समाज तुमको सैल्यूट करिवो किंतु केवल तुमर मु कहिथिबा कथा को पालन करिवार अछि।
ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲି, ହେ କୁନି ପୁଅ, ମୋତେ ଗୋଟା କଥା କୁହ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ତାହା ତୁମର ମନେ ରହୁଛି ନା ମନେ ରହୁନି? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମନେ ରହୁଛି। ତେବେ ପାଠ କାହିଁକି ମନେ ରହୁନି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ପିଲାଟି ଆନ୍ସର ଦେଲା କି ସେ ଜାଣିନି। ଫିଲ୍ମ ମନେ ରହୁଛି ତା ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁ। ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ କ'ଣ କରୁଛି, ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏପରିକି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ସେହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ ଷ୍ଟୋରି ବା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଦେଲା, ତୁମେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଦିଅ ସତ୍ୟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାଠ, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଟା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥାଏ। ଦେଖିବା ସମୟରେ ନା ଆମେ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା, ନା ଖାଇବା କଥା, କେଉଁ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁନଥିଲା। କେବଳ ମନଟା ଥିଲା ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁ, ଆମ ମନଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମନଟା ବହିର୍ମୁଖୀ ଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, କାଳେ ଟିଚର ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ କି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭିତରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବେ କି। ମୋତେ ତା'ର ଆନ୍ସର ଯଦି ନ ଆସିବ, ତେବେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ? ଟିଚର ମୋ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଏହିପରି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ରହିଥାଏ। ଭୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ଟା ବିତିଯାଏ। ଭୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠ ବୁଝି ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ବି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ବୋଲି କହିବି, ତେବେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଫଳରେ ନ ବୁଝିକି ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିଲି, ହେ ବାଳକ ଶୁଣ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିଥାଉ। ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ବା କାହାଣୀ ଆକାରରେ, ଏମିତିକି ପିଲାବେଳେ ଯଦି ନ ଖାଇଲେ ବା ନ ଶୋଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା' ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ଭୂତ କଥା କହି ଡରାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାବେଳର ସେହି ମନଗଢ଼ା ଭୂତ କାହାଣୀ ଆମ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ କି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଅଦେଖା ଭୂତ ଡରାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆଉ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଛେ ଏଇ ବରଗଛରେ ବା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଭୂତ ବାହାରେ, ସେ କଥା ଏମିତି ଭାବେ ପିଲାଦିନୁ ଆମ ଯଦି ସେହି ଗଛ ମୂଳ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଗଲାବେଳେ ଚଢ଼େଇଟାଏ ବା ଏଣ୍ଡୁଅଟାଏ ଯଦି ଖସଖସ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆମେ ଭୂତ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଚମକି ପଡ଼ୁ ଓ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡରିଯାଉ। ସେହିପରି ଆମ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ବେଳେ ନିର୍ଭର ସହିତ ବସିବାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂ ଦେବା ସମୟରେ ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ସମୟରେ 4ଟି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଦେଖିବ ପାଠ ପଛରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଠାରୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ତୁମେ ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବ। 1ରେ ଦର୍ଶନ, ଟିଚର ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିବ। 2ରେ ଶ୍ରବଣ, ଟିଚର ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। 3ରେ ମନନ, ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବ। ଶେଷରେ ଚିନ୍ତନ, ଚିନ୍ତନ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କିପରି ଭଲ ପଢ଼ିବି ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାବୁରେ, କହିପାରିବ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା କାହିଁକି ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ 2ଟା କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମନେ ପକାଇବା ଓ ଲେଖିବା। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ୁ ଲେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଉନା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାହା ମନେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ରାତିରେ ହୋମୱାର୍କ କରିସାରିବା ପରେ ମନେ ପକାଅ, ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର। ଦିନଯାକ ସ୍କୁଲରେ ହେଉ ବା ଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତା'ର ଆନ୍ସର ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଫିଲ୍ମର ସିନ୍ ଭଳି ଭାସି ଉଠିବ ଓ ତୁମେ ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ରିଟିନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ, ମନ ହେଉଛି ଭାବନାର ପ୍ରବାହ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନଟା ଖେଳରେ ଥାଏ, ଚଗଲାମିରେ ଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଥାଏ, ଗୀତରେ ଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି କଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ। ଭାଇରସ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେହିପରି ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏହି ମନ ମଧ୍ୟକୁ 6ଟା ଭାଇରସ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେହି 6ଟା ଭାଇରସ୍ ହେଲା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ମଦ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର,
ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରଶ୍ରୀକାତ। ଏଇ 6ଟି ଭାଇରସ୍ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ଭାଇରସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିଲା ପ୍ରେୟାର କରିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଦେଖ, ଇଭିନିଂରେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରେୟାର କର। ପ୍ରେୟାର ସରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ଏକଲାରେ ଚାହିଁକି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ରୁହ। ଦେଖିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ମନ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରୁଛ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ କର, ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ପ୍ରଥମେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପରି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପ୍ରେୟାର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଭୃତି କରିକି ରେଜଲ୍ଟ 100% ଆଶା କରିବ, ତେବେ ତାହା ନିରର୍ଥକ। ଇଏ ତ କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଏପଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ମନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା, ସେସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଓ କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ବାଳକ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କର। ଦେଖିବ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବିନୟୀ କରାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଆମ କଥା YT ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ସଂସ୍କାରୀ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର କରିଚାଲିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।